Good morning students, welcome to Nilagiri Degree and PG College video classes. Now last videos we discussing the topic radiation ratio test and alternating series మీద టాపిక్ మీద ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకున్నాం కానీ సో రేషియో టెస్ట్ థీరం నేర్చుకున్నాం. డి ఆల్బర్ట్ రేషియో టెస్ట్ అండి, రూట్ టెస్ట్ అండ్ డి ఆల్బర్ట్ రేషియో టెస్ట్ ఉంది కదా, ఆ ప్రాబ్లమ్స్ థీరం చెప్పేసి థీరం మీద ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేసినాం. అండ్ నౌ అండ్ ద టాపిక్ ఈస్ the last and integral alternative series and integral test is the last topic and in this alternative series integral series they have to discussing one of the most important theorem is there alternative series. Okay, now we have to discuss the alternative series. The definition of alternative series is a series terms are alternatively a series terms అనేవి ఎలా ఉంటున్నాయి, alternatively means it's a ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లస్ ఉంటుంది, మైనస్ ఉంటుంది, ఒకటి పాజిటివ్ ఉంటే ఒకటి నెగిటివ్, ఒకటి పాజిటివ్ ఒకటి లెస్ దెన్ ఉంటే ఒకటి గ్రేటర్ దెన్, ఒకటి మైనస్ ఉంటే ఒకటి ప్లస్. దట్ సిరీస్ ఆర్ ఆల్టర్నేటివ్లీ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ ఆల్టర్నేటివ్ సిరీస్. ఏ సిరీస్ టర్మ్స్ ఆర్ alternatively positive and negative is known as a alternative series. This alternative series is in the form of, this is the formation, just see this one. The alternative series is in the form of just this way and a1 minus a2 plus a3 minus a4 plus minus 1 power n minus 1 into an up to so on, and it is denoted by series n equals to 1 to infinity. Already discussing, this is the series symbol and this is the sequence symbol. మీకు సీక్వెన్స్ సిరీస్, సీక్వెన్స్ సబ్ సీక్వెన్స్ ఎలాగో సిరీస్ మించి ఆల్టర్నేటివ్ సిరీస్ ఉంటుందని సిరీస్ ఆల్టర్నేటివ్ సిరీస్ ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ నౌ హియర్ దిస్ ఇస్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటివ్ సిరీస్. సిరీస్ సమేషన్ అంటాం, సమేషన్ సిరీస్ అంటున్నాం. సో సిరీస్ n ఈక్వల్స్ టు 1 to infinite minus 1 power n minus 1 into an is known as the alternative series. Okay, this is the definition of alternative series. In this definition నుంచి మనకి alternative series థీరం ఉందండి, most important థీరం. ఇన్ ద మీకు ఫస్ట్ యూనిట్లో వచ్చేసి ఇట్ హ్యాస్ టు ఓన్లీ థీరమ్స్ ఇంపార్టెంట్ అండి. మోనోటోన్ సీక్వెన్స్ థీరం, కాచీ సీక్వెన్స్ థీరం, లిమిట్ థీరమ్స్, ఆ 3 థీరమ్స్. ఎక్స్ట్రా వచ్చేసి రేషియో టెస్ట్, రూట్ టెస్ట్ ఉంది కదా, డి ఆల్బర్ట్ రేషియో టెస్ట్ అన్న, రూట్ టెస్ట్ అన్న అండ్ రూట్ టెస్ట్. నౌ ఆల్టర్నేటింగ్ సిరీస్ అండ్ ఇంటిగ్రల్ టెస్ట్. These are the most important topics in the first unit. Okay, this is the last topic in the first unit, alternative series and integral test. Okay, now we discussing the theorem, alternative series theorem. Okay, what is that statement? Suppose an is a sequence of positive terms. Here the sequence an, this is an is nothing but a sequence an. In the sequence an has only positive terms. Only positive terms means plus terms only, such that thus the condition is there, a1 is in greater than or equals to a2 is in greater than or equals to a3 is in greater than or equals to so on an, that and limit n tends to infinity an equals to 0, then the alternative series is convergent. Then the limit an equals to 0 is that one of the given condition, and a1 greater than or equals to a2 greater than or equals to a3 is the one of the condition. These two conditions maintained, we have to prove that then the alternative series, this is the alternative series. ఇక్కడ అవసరం చూసుకోండి, డెఫినేషన్లో ఆల్టర్నేటివ్ సిరీస్ ఈస్ కన్వర్జెంట్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. ద ఆల్టర్నేటివ్ సిరీస్ స్టేట్మెంట్ ఏంటండి, it has to given two conditions. What are they? a1 greater than or equals to a2 greater than or equals to a3 greater than or equals to up to so on greater than or equals to 0 is the one of the condition, and limit n tends to infinity an equals to 0 is a given condition. These are the two given conditions. Then the alternative series is convergent is proving a condition. Okay, this is the alternative theorem statement. Now we go for the proof. Okay, just see, listen. Given that an is a decreasing sequence of positive terms, how a1 greater than a2 greater than a3 is nothing but a decreasing sequence కదండి. a1 less than a2 less than a3 less than or equals to, which is an increasing sequence. Here a1 greater than or equals to a2 greater than or equals to is nothing but a decreasing sequence of only positive terms. Then let us consider, it has to only consider Sn be a partial sum of the series, that is series an equals to n to 1 to infinite, n equals to 1 to infinite minus 1 power n minus 1 into an. This is the partial sum of the series Sn. Just we have to considering and ఇక్కడ ఓన్లీ మనం అజంప్షన్ చేసుకుంటున్నాం. ఓన్లీ let means it has to consider, we have consider only some value, that is that in terms of k, in terms of only k. Sn equals to series k equals to 1 to n minus 1 power k minus 1 into ak.
Now here series, just see this one, Sn equals to k is equals to 1, we have to substitute. Minus 1 power k minus 1, 1 minus 1 అంటే 0, minus 1 power 0, anything power 0 its value 1 into k value 1 కాబట్టి a1 only. Here n equals to 2, we have to substitute. Minus 1 power 2 minus 1, 2 minus 1 అంటే its value only 1, minus 1 power 1 అంటే minus 1 into a2 అంటే a minus a2 plus a3 minus a4 up to so on. And then this is only Sn value. Just assume S2n. S2n అంటే ఇక్కడ an Sn అన్నప్పుడు ఏమొస్తుంది మనకి an వరకు వస్తుంది, S2n అన్నప్పుడు a2n వరకు వస్తుంది కదా. ఓకే, an అన్నప్పుడు దాని ముందు వాల్యూస్ ఏముంటుంది, an మైనస్ 1 ఉంటుంది. a2n అంటే దాని ముందు వాల్యూస్ ఏముంటున్నాయి, a2n మైనస్ 1 వాల్యూస్ ఉంటున్నాయి. ఓకే, చూద్దాం నెక్స్ట్. S2n కూడా రాసినామండి, Sn రాసినాం, S2n రాసినాం. ఓకే, ఇది కన్వర్జెంట్ అని ప్రూవ్ చేయడం కోసం మనం ప్రాసెస్ చేస్తున్నాం. ఎలా చేస్తున్నామో చూద్దాం, చెప్పండి. ఓకే, Sn వాల్యూ రాసినాం, S2n వాల్యూ రాసినాం కదా. అండ్ దెన్ S2n ప్లస్ 2 అండి, S2n ప్లస్ 2 ఇవన్నీ మనం అజమ్ చేసుకునేవి. ఇప్పుడు Sn అంటే an వరకు ఉంటుంది, S2n అంటే a2n వరకు ఉంటుంది, S2n ప్లస్ 2 అంటే a2n ప్లస్ 2 వరకు ఉంటుంది. దాని ముందు వాల్యూస్ a2n ప్లస్ 1 అంటే 2n ప్లస్ 2 అంటే 2n ప్లస్ 1 ముందు ఉంది, 2 ఉందంటే దాని వెనక వాల్యూ 1 ఉంటుంది కానీ, సో ఎట్ ద సేమ్ బ్యాక్ సైడ్ వాల్యూ 1 ఉన్నట్టు ఎట్ ద సేమ్ టైం a2n an. ఓకే, S2n ప్లస్ 2 మైనస్ S2n చేస్తున్నాండి, S2n ప్లస్ 2 మైనస్ S2 అంటే అన్ని వాల్యూస్ క్యాన్సిల్ అయ్యి ఏ మిగులుతున్నాయి, ఓన్లీ ఎక్స్ట్రా a2n ప్లస్ 1 a2n ప్లస్ 1 మైనస్ a2n ప్లస్ 2 వాల్యూసే మిగులుతున్నాయండి. బట్ an వాల్యూ ఈజ్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ 0. వై ఇట్ హ్యాస్ అ డిక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్, ఇట్ హ్యాస్ టు గివెన్ డిక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ ఇస్ there, so that's why we have to greater than or equals to 0. In right hand side value is in greater than or equals to 0, then we becomes left side value is also greater than 0. Now we have to discussing S2n plus 2 is an always ఇక్కడ right hand side లో greater than or equals to 0 ఉందంటే in this goes to inside, that becomes S2n plus 2 is in greater than or equals to S2n. Okay, observe that one. In right side which is in greater than or equals to, in left side నుంచి S2n is in less than or equals to S2n plus 2. just observe one. ఇక్కడ నుంచి గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ ఉంది అనుకోండి, ఇక్కడ సైడ్ నుంచి వచ్చేసరికి మనకి ఏమవుతుంది, లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్. ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, 2n లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 2n ప్లస్ 1 2 అంటే ఇది ఏం కండిషన్, 2n ఈజ్ లెస్ దెన్ 2n ప్లస్ 2 అంటే ఇట్ హ్యాస్ ఓన్లీ correct condition. That correct condition is nothing but a increasing sequence. S2n is a increasing sequence. Then S2n equals to values maintain చేస్తాం, a1 minus a2n minus 3 a2n. S2n is an less than always, just we have to assumption S2n ఆల్రెడీ మనం రాసుకున్నాం సీక్వెన్స్ ముందు లెస్ దెన్ n. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, S2n అనేది ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్, S2n ఈజ్ లెస్ దెన్ సమ్ వాల్యూ, లెస్ దెన్ ఒక సీక్వెన్స్కి రైట్ సైడ్ సమ్ వాల్యూ ఉందండి, రైట్ సైడ్ సమ్ వాల్యూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ బౌండెడ్ above, left side some value is there which is nothing but a bounded below. S2n has increasing sequence and bounded above sequence, then which is known as a S2n is increasing sequence and bounded above sequence, which is nothing but a convergent sequence. Let limit S2n equals to S, limit S2n equals to S. ఏమొచ్చింది నేను చెప్తా బాబు చెప్తాపో, which is nothing but a convergent అంటే లిమిట్ S2n equals to S. అబ్జర్వ్ దస్ వన్, S2n ఇప్పుడు S2n ఎందుకు తీసుకుని అర్థమైంది కాబట్టి ఒక ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ వచ్చింది, బౌండెడ్ అబోవ్ సీక్వెన్స్ వచ్చింది, విచ్ ఈజ్ అన్ కన్వర్జెంట్ అని తెలిసింది, అంటే లిమిట్ S2n ఈక్వల్స్ టు S అయింది. సో యాక్చువల్గా మనకేంది ఏం వాల్యూ కావాలండి, Sn అనేది కన్వర్జెంట్ అని కావాలి. Sn అనేది కన్వర్జెంట్ అని ఎలా మీరు Sn కన్వర్జెంట్ అని చెప్తున్నాము అనొచ్చు. సో Sn ఈక్వల్స్ టు గివెన్ క్వశ్చన్ తీసుకున్నాం, అబ్జర్వ్ చేయండి, Sn ఈక్వల్స్ టు ఇది తీసుకున్నామండి, Sn ఈక్వల్స్ టు ఇదే కదా, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కేలో తీసుకున్నాం అంతే. బట్ Sn ఈక్వల్స్ అంటే ఇప్పుడు ఏం చేస్తే సరిపోతుంది, అబ్జర్వ్ దట్ వన్, Sn అనేది కన్వర్జెంట్ అని చూపించాలి. సో దానికోసం అని S2n అనేది కన్వర్జెంట్ అని తీసుకున్నాండి, S2n అనేది కన్వర్జెంట్ అని తీసుకొని దాని నుంచి సింప్లిఫై చేస్తున్నా, ఎలా వస్తుందో ఫార్మేషన్ చూద్దాం మనం. ఓకే, S2n ఈక్వల్స్ టు వాల్యూస్ రాసినాం, S2n ఈక్వల్స్ టు ఏమని రాసుకోవచ్చు అండి, ఈ టోటల్ టర్మ్ ఇక్కడ వరకు S2n మైనస్ 1 రాసుకోవచ్చు మైనస్ a2n. ఓకే, అండ్ నౌ S2n మైనస్ 1 ఇటు తీసుకొచ్చిన, S2n అటు తీసుకెళ్ళాలి, లేకుంటే a ప్లస్ 2n ఒకదాన్ని అటు సైడ్ తీసుకెళ్ళండి,
a plus 2n అటు సైడ్ తీసుకెళ్తున్నా s2n - 1 ఈక్వల్స్ టు s2n ప్లస్ a2n. నెక్స్ట్ లిమిట్ అప్లై చేయండి. లిమిట్ s2n లిమిట్ a2n. లిమిట్ s2n వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకి s. ఓకే, లిమిట్ a2n అంటే మనకి ద గివెన్ కండిషన్స్ ఆర్ దేర్. లిమిట్ an ఈక్వల్స్ టు 0, లిమిట్ a2n వాల్యూ అయినా 0, లిమిట్ a3n వాల్యూ అయినా 0, లిమిట్ a4n వాల్యూ అయినా 0, దెన్ బికమ్స్ s ప్లస్ 0. లిమిట్ s2n మైనస్ వాల్యూ ఈజ్ ఆల్సో అబ్జర్వ్ 1. Just limit s2n s, limit s2n minus 1 value is also s. Now we get, similarly we can also prove that limit sn equals to s kada. Then sn is a convergent sequence, then alternative series is also convergent. Just observe that one. Firstly, main important alternating series theorem and the most important theorem, alternative series theorem. The given two conditions are there. A1 is greater than or equals to A2 is greater than or equals to one of the condition, and limit n tends to infinity an equals to 0 is the another condition. Then we have to prove that series is an convergent. We have to proving condition. Series is convergent is an proving condition. Now we have to proving this one. We have to use these two conditions. We have to proving in ఈ proving condition కోసం మనం ఏం చేస్తున్నాం, జస్ట్ అజంప్షన్ సింపుల్లీ ఈ టోటల్ టర్మ్ని ఎస్ఎన్ లాగా అనుకుంటున్నాం అండి. టోటల్ టర్మ్ని సింప్లిఫికేషన్ కోసం ఎస్ఎన్ అనుకోండి. ఎస్ఎన్ కన్వర్జెంట్ అని చూపించడం అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా దెన్ రైట్ సైడ్ ఆల్సో కన్వర్జెంట్ అవుతుంది కదా. సో దానికోసం అని ప్రాసెస్ ఏం చేసినా చూడండి ఒకసారి. మనకి ఇచ్చిన కండిషన్ డిక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్. ఓకే, డిక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ పాజిటివ్ టర్మ్స్ అలాగే ఉంచి ఎస్ఎన్ వాల్యూ రాసినాం, s2n వాల్యూ రాసినాం, s2n వాల్యూ రాసినాం, s2n ప్లస్ 2 రాసినాం. రెండింటిని సబ్ట్రాక్ట్ చేసి సింప్లిఫై చేసుకుంటే ఒక ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ వచ్చింది. మళ్ళీ s2nని సింప్లిఫై చేసి లెస్ దెన్ అంటే రైట్ సైడ్ సమ్ వాల్యూ ఉంది, ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ వచ్చింది, బౌండెడ్ అబౌవ్ సీక్వెన్స్ వచ్చింది కాబట్టి కన్వర్జెంట్ అయింది. s2n కన్వర్జెంట్ అయింది అండి. దెన్ సింప్లీ s2n మైనస్ 1 కూడా కన్వర్జెంట్ అని చెప్తున్నాం. అంటే s2n ఈక్వల్స్ టు s వచ్చింది, s2n మైనస్ 1 ఈక్వల్స్ టు SA వచ్చింది. దెన్ సిమిలర్లీ వీ కెన్ ఆల్సో ప్రూవ్ దట్ లిమిట్ SN ఈక్వల్స్ టు SA అవుతుంది. దిస్ ఇస్ SN ఈజ్ కన్వర్జెంట్, బట్ SN ఈజ్ వాట్, దిస్ ఇస్ ద ఆల్టర్నేటివ్ సిరీస్. SN ఈజ్ వాట్, ఆల్టర్నేటివ్ సిరీస్, దట్ విచ్ ఈస్ ఆన్ ఆటోమేటికలీ కన్వర్జెంట్. Okay, and then the problem is there in the alternative series. One of the just one only condition, just see this one. Determine which of the following series converge. Determine, find out which of the following series are converge. Just your answers, justify your answers. Following series అనేవి కన్వర్జెంట్ అవుతున్నాయి, justify your answers. మీరు justify చేయమంటున్నారు. then given series is series -1 power n 1/n ఉంటుంది కానీ దాన్ని జస్ట్ an లాగా కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాం. 1/n ఎందుకంటే మనకి ప్రాసెస్ తెలుసు కానీ సిరీస్ -1 power n -1 అన్న n అయినా, సో ఇంటూ an కాబట్టి 1/n రాసుకొని an. యాక్చువల్గా మనకి ఆల్టర్నేటివ్ సిరీస్ స్టేట్మెంట్ ఏంటండి, స్టేట్మెంట్ ఏంటి, ఆల్టర్నేటివ్ సిరీస్ A1 గ్రేటర్ దెన్ A2 గ్రేటర్ దెన్ ఉండాలి, లిమిట్ an ఈక్వల్స్ టు 0 కావాలి. ఈ రెండు అయితేనే ఆల్టర్నేటివ్ కన్వర్జెంట్. అంతేగాని ఈ రెండు కండిషన్స్ యూజ్ చేస్తూ ఆల్టర్నేటివ్ అనేది కన్వర్జెంట్ అని ప్రూవ్ చేసినాం. అట్ ద సేమ్ టైం ఈ టూ కండిషన్స్ సాటిస్ఫై చేస్తేనే విచ్ ఈజ్ అని కన్వర్జెంట్ అవుతుంది. నా ఆల్టర్నేటివ్ సిరీస్ an ఈక్వల్స్ టు 1/n కదా, n ఈక్వల్స్ టు వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఒకసారి. 1, 1/2, 1/3 అంటే 1 గ్రేటర్ దెన్. 1/2 మీన్స్ 0.5, 1/3 మీన్స్ ఇట్స్ 0.6 అట్లా టర్మ్స్ అంటే ఇంకా డిగ్రీస్ అవుతున్నాయి. 0.4, 0.3, 0. సో దిస్ ఇస్ ప్రాసెస్ A1 గ్రేటర్ దెన్ A2 గ్రేటర్ దెన్ A3 అంటే విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డిగ్రీజింగ్ సీక్వెన్స్. అంటే ఒక డిగ్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ వచ్చింది, లిమిట్ an ఈక్వల్స్ టు కూడా 0 వచ్చింది అనుకోండి, దెన్ టెస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్లీ సిరీస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ కన్వర్జెంటే కదా. లిమిట్ an ఈక్వల్స్ to limit n tends to infinity, n value అంటే 1/infinity means 1/infinity, n tends to infinity అండి, n tends to infinity. 1/infinity means its value 0 అంటే లిమిట్ an value is 0 and A1 greater than A2 greater than. Two conditions are satisfied. Two conditions are satisfied, then which is the given question is alternative series test is convergent. సో ఈ ప్రాసెస్ అంటే ప్రాబ్లమ్స్కి మిగతా 2 ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చేయండి మీరు. అండ్ దెన్ ఇంకో ఇంటిగ్రల్ టెస్ట్ ఉంది, అదొకటి చెప్పేస్తే ఫస్ట్ యూనిట్ కంప్లీట్ అవుతుంది మనకి. ఓకే, ద స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ టెస్ట్. జస్ట్ వన్ స్టేట్మెంట్, ఇఫ్ f ఈజ్ ఏ నాన్ నెగిటివ్ మోనోటోన్ డిగ్రీజింగ్ ఇంటిగ్రబుల్ ఫంక్షన్ సచ్ దట్ నాన్ నెగిటివ్ డిగ్రీజింగ్ ఇంటిగ్రబుల్ ఫంక్షన్ అంటండి, నాన్ నెగిటివ్ అయి ఉండాలి, అది మోనోటోన్ డిగ్రీజింగ్ అయి ఉండాలి, ఇంటిగ్రబుల్ ఫంక్షన్ అయితే సచ్ దట్ f of n ఈక్వల్స్ టు an ఆన్ 1, ఇన్ఫనైట్. ఇన్ఫనైట్ ఎప్పుడైనా ఓపెన్ బ్రాకెట్ అండి, క్లోజ్ బ్రాకెట్ ఉండదు.
then the series f of n and integration 1 to infinite f of x dx are convergent or divergent together అంటున్నాడు. ఏ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తుందో చెప్పమంటుండు. సో ప్రాసెస్ చేస్తున్నాం చూడండి ఒకసారి. Given that f is a non-negative monotone decreasing integrable functions such that f of n equals to an, అయితే for n less than or equals to x less than or equals to n plus 1 is the just only one condition. Just we have to using this one. Just apply the function in this condition. Function means f is a function, f of n is an greater than, that function is an always applying which becomes greater than condition. నెగిటివ్ అయినా డిటర్మైన్ అండ్ మైనస్ అప్లై చేసినా కానీ అండ్ డివైడెడ్ బై చేసినా కానీ లెస్ దెన్ బికమ్స్ గ్రేటర్ దెన్ ఎలాగో ది హ్యావ్ టు అప్లై ఫంక్షన్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ విచ్ బికమ్స్ లెస్ దెన్ బికమ్స్ గ్రేటర్ దెన్. Okay, now here f of n is n greater than or equals to f of x is n greater than or equals to f of n plus 1. Just we have to apply integration how here ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉందండి n to n plus 1. సో n to n plus 1 f of n dx integration n to n plus 1 f of x dx integration n to n plus 1 f of n plus 1 dx. ఓకే, అబ్జర్వ్ హియర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్తో చేస్తున్నామండి. సో ఎక్స్తో ఏం చేస్తున్నప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ అనేది ఏంటి మనకి ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ టర్మ్. సో కాన్స్టెంట్ టర్మ్ ఇది ఎక్స్ కాదండి ఎన్ ఇక్కడ ఎక్స్ అని పడింది, ఎక్స్ కాదు అక్కడ ఎన్. ఓకే, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ కామన్ తీసేసినాం. ఓకే, ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ అంటే ఇంటిగ్రేషన్ 1 dx ఫార్ములా ఏంటి మనకి ఎక్స్. ఓకే, ఎక్స్ హియర్ వీ హ్యావ్ టు రిటర్న్. ఓకే, విత్ ద లిమిట్స్ ఆర్ దేర్ n to n plus 1 greater than or equals to here f of x. ఓకే, f of x అలాగే ఉంచుతున్నా. f of n plus 1 here also with respect to x తో చేస్తున్నాం. here f of n plus 1 is the constant term బయట రాసేసినాం. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1 dx equals to x we have to return. Okay, and now here f of n is that here f of x is not f of n and x upper limit minus lower limit. upper limit first apply చేస్తున్నాం n plus 1 minus lower limit n and upper limit n plus 1. here minus n plus n cancel అయితే its value 1 డైరెక్ట్ రాసేసినాం 1. ఈ ఇంటిగ్రేషన్ ఏం చేయట్లేము, సేమ్ హియర్ ఆల్సో. సో f of n ఈక్వల్స్ టు ఏమని ఇచ్చినండి క్వశ్చన్లో an. ఓకే, an ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ దిస్ వాల్యూ అలాగే ఉంచి f of n ఈక్వల్స్ టు an అయినప్పుడు f of n plus 1 ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది an plus 1. దిస్ ఇస్ ఓన్లీ ఈక్వేషన్ 1. దీన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకొని ఒక అసంప్షన్ లాగా చూసుకొని మనం ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ ఏంటిది, మనకి ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ సిరీస్ ఈ రెండు అనేవి కన్వర్జా డైవర్జా టుగెదర్ అని అడుగుతున్నాడు అండి. సో దానికోసం ఈ ప్రాసెస్ అంతా చేస్తున్నాం. అండ్ లెస్ ఎస్ఎన్ ఈక్వల్స్ టు a1 plus a2 plus a3 plus an and assume that an equals to integration 1 to n f of x dx and integration 1 to n f of x dx is considered. Now we have to proving this for ourselves. n equals to 1 to n minus 1 in equation 1 put. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఈక్వేషన్ 1 ఏంటంటే దిస్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్ 1 కదా. సో దీంట్లో n ఈక్వల్స్ టు వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. n ఈక్వల్స్ టు అప్ టు ఎంతవరకు n minus 1 వాల్యూ, ఎందుకంటే ఇక్కడ n plus 1 వరకు ఉందండి. సో దట్స్ వై వీ హ్యావ్ టు n అప్లై, n కూడా ఉంది ఇక్కడ. సో n minus 1 వాల్యూస్ n ఉంది, n plus 1 ఉందండి. సో దట్స్ వై n to n minus 1 వాల్యూస్ వరకు అప్లై చేస్తున్నాం మనం. ఒకసారి అప్లికేషన్ చూడండి ఒకసారి పుట్టి. n ఈక్వల్స్ టు 1 అంటే a1 గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు n to n plus 1 కాండి, అంటే n అంటే 1, n plus 1 అంటే 1 plus 1 2 f of x dx అంటే ఇయర్ n plus 1 కాబట్టి 1 plus 1 2 అవుతుంది. సేమ్ ప్రాసెస్ ఇక్కడ వరకు. దెన్ f ఈజ్ ఎ డిగ్రీజింగ్ ఫంక్షనే కాండి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఎందుకు డిగ్రీజింగ్ ఫంక్షన్ 1 to 2 f of x dx is greater than or equals to 2 to 3 f of x dx up to so on n minus 1 to n. So that's why we have to return which is a decreasing function. Now adding the above equality functions, అన్ని ఈక్వాలిటీస్ని యాడ్ చేసిన అబ్జర్వ్ చేయండి. ఫస్ట్ గ్రేటర్ దెన్ టర్మ్స్ అంటే a1 a2 an minus 1 which is n greater than or equals to integral 1 to 2 plus integral 2 to 3 up to so on integral n minus 1 to n f of x dx which is n greater than or equals to a2 plus a3 plus and so on an. ఇక్కడ వరకు అప్లై చేసిన అబ్జర్వ్ చేసుకోండి ఒకసారి. అండ్ నౌ హియర్ a1 plus a2 plus an minus 1. యాక్చువల్గా ఎస్ఎన్ ఈక్వల్స్ టు ఇప్పుడు ఎందుకు తీసుకున్నాం అర్థమైంది కాండి. ఎస్ఎన్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్కడి వరకు తీసుకున్నాం a1 to an కదా, a1 to an. అబ్జర్వ్ దట్
Sn values are there. Sn values are there. A1 to A1 plus A2 plus up to so on An values. Here what is that? ఎక్కడ వరకు ఉన్నాయి? An minus 1 వరకు ఉన్నాయి కాబట్టి An ఇట్ సైడ్ తీసుకొచ్చినాం అనుకోండి. Sn minus An equals to just A1 plus A2 plus and so on An minus 1 elements. Okay, Sn minus An సేమ్ Sn minus A1 అంటే ఇక్కడ A1 లేదు కాబట్టి. ఓకే, ఇంటిగ్రేషన్ 1 to 2 అదంతా మొత్తం 1 to n వరకు ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నిటిని ఏమన్నా మనం ఇక్కడ తీసుకున్న వాల్యూస్ చూడండి ఒకసారి మీరు. Sn ఏమో ఇది మనకి A1 నుంచి An మైనస్ 1 అంటే Sn మైనస్ An అయింది. A2 నుంచి An అంటే Sn మైనస్ A1 అయింది. బట్ In ఈక్వల్స్ ఏమన్నా 1 to n f of x dx కదా మనకి. సో 1 to n f of x dx కాబట్టి దాన్ని అలా తీసుకున్నాం. ఓకే, చెక్ In అలాగే రాసినాం. నేను బోత్ సైడ్స్ ఏం చేస్తున్నా అంటే మైనస్ ఎస్ఎన్తోనే యాడ్ చేస్తున్నానండి. మైనస్ ఎస్ఎన్ యాడ్ చేస్తే ఇక్కడ ప్లస్ ఎస్ఎన్ ఉంది కాబట్టి క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. మైనస్ ఏఎన్ మైనస్ ఎస్ఎన్ మైనస్ A1. ఓకే, గ్రేటర్ దెన్ ఉంది మైనస్లు ఉన్నాయి కాబట్టి నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే అగైన్ మైనస్ అప్లై చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అయిపోతుంది కాబట్టి. అప్పుడు గ్రేటర్ దెన్ ఏమవుతుంది? లెస్ దెన్ అవుతుంది. ఇక్కడ An మైనస్ Sn ఏమైంది? Sn మైనస్ An అయింది, విచ్ ఈజ్ లెస్ దెన్ A1. అండ్ నౌ A1 ఇక్కడ నుంచి లెస్ దెన్ అయిందండి. ఇక్కడ నుంచి వచ్చేసరికి ఈ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ నుంచి వచ్చేసరికి మనకి గ్రేటర్ దెన్ అవుతుంది కదా. ఓకే, హియర్ ఆల్సో An ఈజ్ ఇన్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 0. A1 ఈజ్ ఇన్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు Sn మైనస్ An. గ్రేటర్ దెన్ అంటే ఓన్లీ టూ కండిషన్స్ లాగా చూజ్ చేసుకుంటామండి. ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాం? An గ్రేటర్ దెన్ అనుకుంటున్నాం. మళ్ళీ A1 గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు Sn మైనస్ An ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 0 అనుకుంటున్నాం. అంటే 0 లెస్ దెన్ Sn మైనస్ An ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు An. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, ఈ Sn మైనస్ An ఓన్లీ వన్ సీక్వెన్స్ అనుకున్నాం అనుకోండి. Sn మైనస్ An హ్యాస్ ఎ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ సమ్ వాల్యూ వాజ్ దేర్, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ సమ్ వాల్యూ వాజ్ దేర్, is which has to give it has an bounded below and bounded above, which is nothing but a bounded. Okay, now we have to assume some and another condition. Sn minus An minus Sn minus In minus 1. These two assumptions only. Sn minus 1, In minus In minus 1. ఓకే, Sn minus Sn minus 1 ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. Sn వాల్యూస్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉంటాయండి? A1 నుంచి An వరకు ఉంటున్నాయి. Sn మైనస్ 1 వాల్యూస్ ఎక్కడి నుంచి ఉంటున్నాయండి? A1 నుంచి An మైనస్ 1 వరకు ఉంటున్నాయి కానీ An మైనస్ 1. హియర్ ఇక్కడ An వరకు ఉన్నాయి కానీ ఇందులో An మైనస్ 1 ఉంటుంది. Sn మైనస్ Sn మైనస్ 1 అంట. ఈ An మైనస్ 1 An మైనస్ 1 ఓన్లీ మిగిలేది ఏముంటుందండి? An ఓన్లీనే కదా. సో An రాసినాం. In వాల్యూ తెలుసు మనకి, In మైనస్ 1 స్టార్టింగ్లో కన్సిడర్ చేసుకున్నాం కదా. 1 to n f of x dx, 1 to n మైనస్ 1 f of x dx. ఓకే, దాని An అలాగే రాసినాం. 1 to n అంటే x ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్లో తీసుకుంటున్నా, అది n అండి, అక్కడ x ఏం కాదు. అండ్ నౌ ఇంటిగ్రల్ ఏ ఇక్కడ ఒక ఫార్ములా రాసినామండి, అదే స్టెప్లోనే ఇంటిగ్రల్ a to b f of x dx ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఇంటిగ్రల్ b to a f of x dx. చూడండి, అది ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కదా, ఈ ప్లేస్లో మైనస్ ఉంది, ప్లస్ రాసిన. ఎలా రాసిన అని అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ a to b f of x dx ఈక్వల్స్ టు మైనస్ a to b f of x dx అవుతుంది కాబట్టి. ఓకేనా, సేమ్ అదే ప్రాసెస్. ఇక్కడ x కాదు n, 1 రెండు బోత్ ఈక్వేషన్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి. జస్ట్ 1 to n f of x dx, ఇక్కడ n2 మైనస్ n, సేమ్ ప్లేసెస్ సేమ్ ప్లేసెస్ వన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ రాసుకోవచ్చు? n మైనస్ 1 నుంచి nకి రాసుకోవచ్చు అండి. అక్కడ x అని పడుతుంది, అసలు n అండి. ఒకసారి చూడండి, ఇంటిగ్రేషన్ 1 to n, ఇంటిగ్రేషన్ n మైనస్ 1 to 1. సో ఇలా ఉన్నప్పుడు ఈ వాల్యూస్ క్యాన్సిల్ చేసుకొని n మైనస్ 1 నుంచి n వాల్యూస్ తీసుకుంటున్నామండి. అంటే n మైనస్ 1 to n f of x dx, which is less than or equals to 0. Sn minus An, Sn minus An minus అంటే less than or equals 0, which is also less than or equals to 0. Sn minus An is less than or equals to 0. Sn minus In minus 1, which is nothing but a monotone sequence. We know that all bounded monotone sequences are converged, which is also converged. Total terms are converged together. Observe చేసుకోండి.
ప్రాబ్లమ్స్ సింపుల్గానే ఉంటాయండి. ప్రాబ్లమ్స్ చూడండి, ఈ 2 థీరమ్స్ అయితే ఇంపార్టెంట్ మనకి. ఇక్కడ వరకు చూడండి, దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ యూనియన్. ప్రాబ్లమ్స్ ఏం సింపుల్గానే ఉంటాయి. మీకు జిరాక్స్ ఉంది కాబట్టి జిరాక్స్లో చూడండి. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే వాట్సాప్ చేయండి.